پولیو کے حفاظتی قطرے پلوانے سے انکار، حکومت کا والدین کے خلاف شکنجہ تیار۔ پہلی بار انکار پر 50,000 روپے جرمانہ عائد، دوسری مرتبہ انکار پر 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ پولیو ٹیموں کے ساتھ بدتمیزی ناقابل برداشت قرار، دھمکی اور لڑائی کی صورت میں 7 سال قید اور جرمانہ بھگتنا ہوگا۔ حکومت نے ملک میں پولیو کیسز بڑھایا ہے۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی نے انسداد پولیو سے متعلق ایک سخت قانون منظور کیا ہے، جس کے تحت پولیو کے خاتمے کے لیے نئی قانونی اور انتظامی پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ نئے قانون میں کہا گیا ہے کہ پولیو کے قطرے نہ پلوانے والے والدین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس میں پہلی بار انکار پر 50,000 روپے جرمانہ، جبکہ دوسری مرتبہ انکار پر 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ قانون کے مطابق 10 سال سے کم عمر تمام بچوں کے لیے پولیو ویکسین مکمل خوراک لازمی قرار دے دی گئی، جبکہ نادرا سے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے بچوں سے پولیو سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا۔ مزید برآں پولیو ورکرز کو دھمکانے یا ان پر حملہ کرنے کی صورت میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ خطرناک اور حساس علاقوں میں پولیو ٹیموں کو فل سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ پولیو کیسز بڑھنے کے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ زردار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سیزن کے دوران ہی گندم کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ محکمہ خوراک کے لیے سرکاری ریٹ پر گندم خریدنا چیلنج بن گیا۔ مارکیٹ میں گندم 3,900 سے 4,000 روپے فی من تک فروخت۔ آٹے کے دام بھی رفتہ رفتہ بڑھنے لگے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,100 روپے میں بکنے لگا۔ 20 کلو کا بیگ 2,200 روپے تک جا پہنچا۔ فیصل آباد میں گندم کی قیمت کو پڑ لگ گئے۔ محکمہ خوراک کے لیے کسانوں سے سرکاری ریٹ پر گندم خریدنا چیلنج بن گیا۔ مارکیٹ میں گندم 3,900 سے 4,000 روپے فی من تک فروخت ہونے لگے۔ گندم کے ریٹ بڑھنے سے 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,100 جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,200 تک جا پہنچا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سیزن کے دوران ہی گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرے۔ غریب عوام نو ریلیف ملنی چاہیے۔ گندم اور آٹا بہت مہنگا ہو گیا، اس وجہ تو غریب بندے نو روٹی کھانی بھی بہت مشکل ہو گئی۔ کنک بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، اس تو بعد آٹا بھی غریب بندے دے واسطہ روک نہیں رہا کہ لینا، روٹی بھی نہیں کھا سکتا غریب بندہ۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے کسانوں سے اب تک 2,70,000 سے زائد گندم کی بوریاں خریدی گئی۔ محکمہ خوراک کو فیصل آباد سے 11 لاکھ گندم کی بوریوں خریدنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ صوبہ بھر سے مجموعی طور پر 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف مقرر ہے۔ کیمرہ مین نکیل نقاش کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ میٹھی چینی خریدنے کے لیے عوام دام کی کڑوی گولی نکلنے پر مجبور۔ چینی کی قیمت 140 سے بڑھ کر 150 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ 50 کلو گرام کا تھیلا 7,000 روپے میں فروخت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور شیڈول کے شہریوں کا بجٹ درہم برہم۔ صارفین کہتے ہیں چینی آئے روز مہنگی ہو رہی ہے۔ ریٹ 120 روپے کلو تک لانے کا مطالبہ۔ ڈیلرز کی جانب سے قیمت میں استحکام کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ چینی کی بڑھتی قیمت نے شہریوں کا بجٹ درہم برہم کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چینی کی قیمت میں اضافہ۔ 50 کلو چینی کا تھیلا 7,000 روپے تک پہنچ گیا۔ چینی 140 سے بڑھ کر 150 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی روز بروز مہنگی ہو رہی ہے۔ میٹھی چینی بھی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی۔ چنیوٹ میں بھی چینی 150 روپے فی کلو تک دستیاب۔ 50 کلو چینی کا تھیلا 7,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا ارباب اختیار سے چینی کی قیمت 120 روپے کلو تک لانے کا مطالبہ۔ اس ٹائم چینی جو ہے نا 50 کلو والا بیگ ہم ادھر ہول سیل میں 7,000 روپے کا بیگ سیل کر رہے ہیں، اور یہ محلے اور جو پرچون کی شاپ پہ 145 سے 150 روپے سیل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے کا ہی ریٹ ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد بھی یہی ریٹ ہی رہیں گے۔ اس لیے ریٹ بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے ابھی تک۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دکاندار من مانے نرخ پر چینی فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیلرز نے قیمتوں کو کافی عرصہ سے مستحکم قرار دے دیا۔ خزانے کو انرجی ڈوز دینے کی آخری کوشش۔ ایف پی آر ٹیکس نادہندگان کے خلاف متحرک۔ ٹیکس وصولی کے لیے خصوصی انفورسمنٹ ٹیمیں تشکیل۔ عدم ادائیگی پر کاروبار حدود سیل۔ ڈیفالٹرز کے خلاف مقدمات درج۔ گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ دوسری جانب آئندہ مالی سال میں ریٹیلرز پر فکس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس لاگو ہوگا۔ رواں مالی سال اختتام کی جانب گامزن فیڈرل بورڈ آف ریونیو نادہندگان سے ٹیکس وصولیوں کے لیے متحرک۔ ریکوری کے لیے خصوصی انفورسمنٹ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ انفورسمنٹ ٹیمیں ڈیفالٹر سے جلد از جلد ریکوری کریں گی۔ عدم ادائیگی پر نادہندگان کی کاروباری حدود سیل ہوں گی۔ بڑے ڈیفالٹرز کے خلاف مقدمات کا اندراج اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ایف پی آر کی آئندہ مالی سال کے دوران چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نئی تجویز سامنے آ گئی۔ ریٹیلرز پر فکس ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1%
से टैक्स लागू होगा। इससे कबल छोटे ताजरों के लिए ताजर दो स्कीम मुतारिफ कराई गई थी। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ताजर दो स्कीम पूरी तरह नाकाम हो गई थी। माजी में ताजरों को बिजली बिलों के जरिए भी फिक्स टैक्स लगाने का तजुर्बा किया गया था। कारोबारी तबके के एहतजाज के बाइस बिलों में फिक्स टैक्स खत्म करना पड़ा। FPR हुक्काम के मुताबिक छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने से ही टैक्स सिस्टम बेहतर हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज से 23 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत मुतलका अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरी आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। अपडेट करें आपको फैसलाबाद और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज से 23 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत मुतलका अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। कीमती इंसानी जानों के ज़यान से बचाव के लिए ज़रिए इंतजामिया मुतहरिक। फैसलाबाद में नहरों और दरियाओं में नहाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। गर्मी के मौसम में नहरों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद में किसी को नहर या दरिया में नहाने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में नहरों और दरियाओं में नहाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। गर्मी के मौसम में नहरों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद में किसी को नहर या दरिया में नहाने की इजाजत नहीं होगी। ईद उल अजहा की आमद। फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों के दीदार के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए खूबसूरत, तवाना और दिलकश बकरे और बैल मंडियों की शान बढ़ाने लगे। राजनपुरी बकरों के नाज नखरों और मुनफरिद अंदाज ने खरीदारों को अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया। मंडियों में वजनी बैल भी तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारी जानवर बेचने के लिए बातों के जाल बुनने लगे। कीमतें सुनकर शहरी परेशान, बोले इस बार जानवर खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। ईद उल अजहा की आमद है। फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों के दीदार के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तवाना और दिलकश बकरे और बैल मंडियों की शान बढ़ाने लगे। व्यापारी जानवर बेचने के लिए बातों के जाल बुनने लगे। फैसलाबाद की खानवाना मवेशी मंडी में मक्खी चीने बकरों की धूम। बकरों के लंबे कद और खूबसूरती शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। 25 किलोग्राम वजनी बकरा 80,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। 80 किलोग्राम वजनी मक्खी चीना बकरा 4 लाख में मिलेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जेली बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं खानवाना मवेशी मंडी में, जहां पर मदरसा मंडी के मक्खी चीनों बकरे जो हैं उनकी धूम नजर आ रही है। शहरी और इसके साथ साथ जो यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं वो इनकी जानब मुतवज्जा हो रहे हैं। इनके लंबे कद और इनकी खूबसूरत खाल जो है वो तमाम शहरियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। खूबसूरती की बिना पर और लंबे कद और हैवी वेट की बिना पर तमाम शहरी जो हैं वो इनके गिर्द जो है वो जमा नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इनके मालकान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अली रजा भाई, बताइएगा कि सब कीमत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा बकरा जो है ना वो ये बकरा है, सबसे बड़ा। इसकी कीमत 4 लाख रुपया है। प्योर देसी नस्ल के मक्खी चीने बकरे हैं मदरसा मंडी के। जो सबसे कम और छोटा बकरा है, कम वजन का, उसकी कीमत क्या है और उसका वेट क्या है? लाइव जो है वजन है वो कितना है? जो सबसे छोटा बकरा है ना उसका वजन 25 किलो है। उसकी कीमत 85,000 रुपया है, सबसे छोटे बकरे की। और इनकी खासियत क्या है? ये क्या खाते पीते हैं? ये जंतर वगैरह खाते हैं, गंदम वगैरह खाते हैं, दलिया वगैरह डालते हैं, इन्हें चना वगैरह डालते हैं, सब ऐसी वैसी जगह डालते हैं, गुली वगैरह डालते हैं।
जैसा कि आप सबसे छोटा बकरा जो है उसका वजन जो है वो 25 से 30 किलो है और उसकी कीमत 80 से 85 हजार रुपए जो है वो यहाँ पर डिमांड की जा रही है। इसी तरह अगर मक्खी चीनों में सबसे बड़े बकरे की बात करें तो 2 मन से जायद का बकरा है जिसकी कीमत जो है वो 4 लाख रुपए डिमांड की जा रही है और वजह यह है कि इनके लंबे कद हैं और इनको देसी नस्ल के और सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि ये मक्खी चीनी नस्ल के बकरे हैं और इस वजह से इनके रेट जो हैं वो सबसे हैं। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। महंगाई का तूफान, फैसलाबाद में खरीदार मवेशी मंडियों का रास्ता भूल गए। बड़े जानवरों का रेट भी आसमान छूने लगा। इक्का दुक्का शहरियों की मंडी आमद, रेट पूछकर चलते बने। कुर्बानी के लिए जानवरों का हसूल मुहाल बन गया। नया मवाना मवेशी मंडी में सहूलतों का फुकदान, लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। व्यापारी जेबों से खर्चा करने पर मजबूर। कहते हैं ये कैसी मॉडल कैटल मार्केट है जहां बिजली तक दस्तयाब नहीं। ईद कुर्बान की आमद लेकिन मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। बड़ी जिसामत के जानवरों की मांग भी है। महंगाई की वजह से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना कड़ा इम्तिहान बन गया। इस हवाले से व्यापारियों का कहना था कि दिन के औकात में मंडी बराए नाम महसूस होती है, ताहम रात के वक्त खरीदार आता तो है मगर सिर्फ रेट पूछने। शहरी जानवरों के दाम पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। महंगाई के तूफान ने खरीदारों की कमर तोड़ दी है। दिन च तो कोई नहीं आता, गर्मी है, लेकिन रात दे विच काफी रश होता है रश। ज्यादातर शहरी खरीद कर लेके जाते हैं, जस्ट अभी रेट वगैरह पूछ रहे हैं। नहीं, अभी तो रेट ही पूछ रहे हैं, लेके तो कोई भी नहीं जाता। अभी सिर्फ विंडो शॉपिंग ही हो रही है, ऊपर ऊपर से सिर्फ पूछे जा रहे हैं, वैसे कोई लेके नहीं जा रहे। नहीं, लेके कोई भी नहीं जा रहा। न्यामुआना मवेशी मंडी में गुज़श्ता कई रोज से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। व्यापारी अपनी जेबों से खर्चा करने पर मजबूर हो गए। बिजली न होने के सबब जानलेवा गर्मी में व्यापारियों का शदीद मुश्किलात का सामना। व्यापारियों का कहना था कि ये एक ऐसी मॉडल कैटल मार्केट है जहां बिजली जैसी बुनियादी सहूलत ही मुयसर नहीं। किराए पर जनरेटर मंगवा कर इस पे पेट्रोल डालकर गुजारा करने पर मजबूर है। हमें तो यहाँ आने का जरा बराबर भी फायदा नहीं हुआ। जिस दिन से आंधी चली है उस दिन से लाइट का निजाम बहुत धर्म भरम है। लाइट सिर्फ 2, 4, 5 मिनट के लिए आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। हमारे जो मेहमान लोग आए हुए हैं, व्यापारी हजरात जो सिंध से शुरू होकर पंजाब के इलाकों से भी आए हुए हैं, देखें हम उनसे सहूलियत देने में बिल्कुल ही पीछे हैं। ना पानी आ रहा है, ना जानवरों के लिए पानी मिल रहा है, ना इंसानों के लिए इधर पानी अवेलेबल है। हमने इधर स्पेशल कूलर लेके आए हैं, लेकिन उसका भी फायदा नहीं है अगर इसमें लाइट नहीं होगी। व्यापारियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंडी में बुनियादी सहूलियात जल्द अज जल्द फ्राहम की जाएं। कैमरामैन जैन के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त, झंग में 5 आरजी सेल पॉइंट, एक मुस्तकिल मवेशी मंडी कायम। खरीदार और व्यापारियों की सहूलत के लिए इकदामात मुकम्मल। कहीं साफ पानी की फ्राहमी तो कहीं गर्मी से बचाव के लिए शेड्स बनाए गए। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर जिला जंग में मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जिले इंतजामिया की जानिब से जिला भर में 5 आरजी जबकि एक मुस्तकिल मवेशी मंडी कायम की गई, जहां व्यापारी कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए ला रहे हैं। मंडियों में शहरियों की सहूलियात के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई है। सीओ जिला कौंसल महर अकरम बरवाना के मुताबिक जानवरों में बीमारियों की रोकथाम और कांगो वायरस की स्क्रीनिंग के लिए महकमे लाइव स्टॉक ने खसूसी कैंप भी कायम किया है। व्यापारियों से किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए सायेदार मकामात और साफ पानी की फराहमी के खसूसी इंतजामात भी किए गए ताकि व्यापारियों और खरीदारों को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 कैटल मार्केट सेल पॉइंट्स जो है उनका क़याम अमल में लाया गया। इसमें तहसील झंग में जो है हमारा एक बड़ा सेल पॉइंट जो कोर्ट साई सिंह में फैसलाबाद रोड पे इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है और इसमें तमाम जो है अमेनिटीज़ सहूलियात वो अवामुन्नास के लिए, उनके जानवरों के लिए हर किस्म की सहूलतें हमने यहाँ फराहम कर दी हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये देखें तमाम हमने हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर दी है लोगों के लिए और जैसे ही रश बढ़ता जाएगा ये हम कैंप्स जो है इनमें इजाफा करते जाएंगे। जंग में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। घरों में पाले गए खूबसूरत जानवरों की मांग बढ़ गई। बच्चे अपने जानवर फरोख्त करने के लिए पुरुमीद। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में दिलचस्पी लेने लगे। सेहतमंद और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। हमारे पास तकरीबन 5 जानवर थे टोटल और उनमें तकरीबन
ساری سیل ہو گئی ہیں، بس یہ کچھ رہ گئے ہیں. ہم بہت دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال، اور انہیں ہم تقریباً دن ٹائم ہم انہیں صبح ٹائم ہم چارہ دیتے ہیں، اس کے بعد رات کو ہم ان کے لیے ونڈا اسپیشل، پھر اس کے بعد انہیں پانی دیتے ہیں. دن میں 3-4 دفعہ انہیں پانی رکھتے ہیں. ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں. ضلع انتظامیہ نے بیپاریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ جانوروں کی فروخت کے لیے لگائی گئی منڈیوں میں ہی جانوروں کو فروخت کریں. اندرون شہر چوک چوراہوں پر خرید و فروخت ممنوع ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے مویشی منڈیوں میں سجاوٹی سامان کے بھی سٹال سج گئے ہیں. قربانی کے جانوروں کی فروخت کم تو بیل کی گانی، جھانچر، مہرک اور تاج بھی قدردانوں کے منتظر. گاہک نہ ہونے سے سٹال ہولڈرز شدید پریشان. کہتے ہیں شہری جانور خریدنے آئیں گے تو سجاوٹی سامان کی سیل بھی بڑھ جائے گی. آباد کی مویشی منڈیوں میں قائم سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی گاہک نہ ہونے کے برابر. سٹال مالکان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے گاہک سجاوٹی سامان میں دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے. شہری جانور خریدنے کے لیے آئیں گے تو سجاوٹی سامان کی سیل بھی بڑھ جائے گی. منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا حال سوسروی کا شکار ہے. ابھی منڈی کے کوئی بھی مال وغیرہ تو نہیں بک رہا ابھی تو، کیونکہ منڈی بہت سلو، ابھی ریٹ بہت زیادہ ہیں، اس لیے کوئی بھی مال وغیرہ ابھی کوئی بھی نہیں خرید رہا. قربانی کے جانوروں کی خریداری بڑھنے کے ساتھ سجاوٹی سامان فروخت کرنے والوں کا کاروبار بھی چلنے کی توقع ہے. کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، CT 41 فیصل آباد. لوکل گورنمنٹ فیصل آباد اور سترہ پنجاب ملازمین کی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں منسوخ. سیکرٹری یونین کونسل بھی عارضی سیل پوائنٹس پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے. فیصل آباد میں عارضی کیٹل سیل پوائنٹ فعال کر دیے گئے. غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کارروائی ہوگی. سترہ پنجاب ایجنسی ملازمین 24 گھنٹے متحرک رہیں گے. شہریوں کو بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. UC لیول پر آگاہی کیمپس لگائے جائیں گے. مرکزی اور ضلعی لیول پر کنٹرول روم بھی قائم ہوں گے. منظور شدہ سیل پوائنٹس کے علاوہ کہیں بھی مویشی فروخت نہ کیے جا سکیں گے.